Welcome back students. Today we are going to learn chapter 7 concurrence of triangles example 9. In the given figure DA perpendicular to AB, CB perpendicular to AB. This simple is how to read this perpendicular, okay, and AC equal to BD. State the three pairs of equal parts in triangle ABC and DA, triangle DAB. So two triangles given, ABC and DAB. So which of the following statement is meaningful? Listen student, this is a perpendicular. Perpendicular line is a horizontal line, vertical line. So DA perpendicular to AB. Okay. So it is a given figure. So two triangles here, ABC and DAB. So DA is perpendicular to AB as the same CB is perpendicular to AB. So the perpendicular vandale enna meaning abdina, it is a form 90 degree form agum. The L shape la form irukku. So it is gets 90 degree. Okay, it is one of the right angle. And which of the following statement is meaningful? So the two statement la either correct statement அப்படிங்கறது proof பண்ணு. In a concurrent na correct அந்த corresponding sides, corresponding angles இருக்கணும். அதோடைய இது wrong-ஆ இருந்தது அப்படினா it is not a correct one statement. Okay. So here the two triangles, what are they? ABC and DAB. Okay. ABC and DAB. So the B ங்கிற பிளேஸ்ல தான் 90 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ABC triangle B ங்கிற பிளேஸ்ல 90 டிகிரி. DAB ங்கிற பிளேஸ்ல A ங்கிற பிளேஸ்ல தான் 90 டிகிரி. Okay. Here it is a 90 degree. So state the three pairs of equal parts. So three pairs of equal parts are, listen, angle ABC is equal to angle BAD. Angle ABC is equal to angle DAB or BAD. It is a 90 degree. இப்போ தான் சொன்னேன். Angle B ல வந்து 90 degree form ஆகுது. Angle A ல 90 degree. And it is given for your question AC equal to BD. AC equal to BD is given for your question. And the two triangles ல எது common side அப்படின்னு பார்த்தா AB. AB is the common side. Okay. ABC triangle AB ங்கிற side இருக்கு. DAB ங்கிற triangle AB ங்கிற side இருக்கு. So it is a common. So angle two, listen, two sides ஒரு angle இருக்கு. அப்போ listen, two ஆனா இந்த angle எப்படி இருக்கு அப்படின்னா it is a 90 degree. It is a 90 degree. Listen, the two sides one angle na SAS போட்டுறக்கூடாது because இங்கே வந்து angle வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குன்னா 90 degree. That is a right angle. ஓகேவா, 90 degree இருந்தால் என்னது right angle. And here AC is the hypotenuse. ACங்கிறது ABC triangle உடைய hypotenuse side. DAB side, DAB triangle BDங்கிறது என்னது DB or BDங்கிறது என்னது hypotenuse. So hypotenuse side அப்படி தானே AC is equal to BD அப்படின்னா என்ன meaning? AC is a hypotenuse, BD is a hypotenuse. So hypotenuse sides is equal அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. And common side AB is equal to AB. So it is a common side. அப்போ இந்த two sideமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா காமனாக இருக்கும். So RHS concurrence rule படி இந்த two triangles concurrent. So அதை வந்து கரெக்டாக பொசிஷனை கரெக்டாக எழுதணும். ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு எழுதிக்கோங்க. AB is equal to AB. I mean BA. இங்கே நீங்கள் listen, AB இது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசின்னு வச்சுக்கோம். இது ட்ரையாங்கிள் ஏபின்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆங்கிள் அண்ட் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடின்னு இருக்குது. ஸோ ஏசிங்கிறது ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும். அப்போது பி, ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட் இருக்குது. அப்போது அந்த பிளேஸில் தான் எழுதணும். ஸோ ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி. ஸோ ஏங்கிற பிளேஸில் பி இருக்கணும் அண்ட் சிங்கிற பிளேஸில் டி இருக்கணும். அப்போது இதுதான் ஏவாக வரும். ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக எழுதிய தெரியணும். ஓகேவா, அப்படின்னா தான் கான்குரண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு நாட் a ஏபி இஸ் அ பிஏ. ஓகே. அண்ட் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு, லிசன், BC is equal to இங்கே AD. That means அந்த கான்குரன்ஸ் படி எழுதணும். ஆங்கிள் B வந்து ஆங்கிள் ஏக்கு ஈக்குவல். ஸோ இங்கே ஆங்கிள் B சென்டரில் இருக்குது, இங்கே ஆங்கிள் A சென்டரில் இருக்கணும். ஓகே. அண்ட் ஏசி, ஏங்கிறதுக்கு C ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் இருக்குது, BD அப்போ எப்படி இருக்கணும், ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ அதுபடி தான் நம்ம கான்குரண்ட் ரைட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ட்ரையாங்கிள் ABC இஸ் கான்குரண்ட் டு ட்ரையாங்கிள் BAD பை RHS கான்குரன்ஸ் ரூல். RHS என்னது? ரைட் ஆங்கிள், ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கணும், ஹைபாட்னியூஸ் சைடு சேமாக இருக்கணும் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த சைடு வந்து சேமாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் RHS கான்குரன்ஸ் படி த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்குரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ கரெக்டாக இருக்குது இந்த டூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில்? BAD. ஓகேவா, ABC இஸ் ஈக்குவல் டு BADங்கிறத நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட், த செகண்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஸோ AB ஈக்குவல் டு ஏபின்னு போட்டோம் அப்படின்னா பிங்கிற பிளேஸில் ஏங்கிற ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும். அப்படி தானே?
90 டிகிரி அங்கே தானே ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ராங்காக இருக்குது. இங்கே பிங்கிற பிளேஸில் பின்னு இருந்தால் இட் இஸ் ராங் ஒன். ஓகே, ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கும்போது பிடிங்கிறது நியரராக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த செகண்ட் ஒன், ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is true and statement 2 is not meaningful in the sense that the correspondence among the vertices is not satisfied. ஸோ அதோடைய corresponding angles, corresponding sides, corresponding vertices சேமாக இல்லாததுனால second statement is wrong one. Okay, and the chapter 7 exercise 7.2 third sum, you have to show that triangle AMP concurrent triangle AMQ. In the following proof supply the missing reason. So இதோடைய நம்ம reasons எழுதணும். ஓகேவா? So it is a given triangle. This is the given triangle for the question. So two triangles form ஆகுது பாருங்க, AMP, okay, and AMQ. Okay, two triangles. So அந்த two triangles நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம், AMP and AMQ. So AMங்கிறது common side, அப்படி தானே இந்த two triangles உடைய common side AM. And listen, it is a 90 degree. No. So look at this, AMP, AMQ. So AM is equal to AM. The third one la given இருக்கு. ஓகேவா? It is a common side. So இங்கே PM, MP ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே MQ. So that means PM is equal to QM. It is also given in the question. That means இது வந்து இந்த கான்குரண்ட்னா அந்த பொசிஷனில் இருக்கணும், MP அப்படின்னா MQ. ஸோ அதை தான் இங்கே கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. PM is equal to QM. ஸோ ஆங்கிள் எம்ங்கிறது சென்டரில் இருக்குது, இங்கேயும் ஆங்கிள் எம்ங்கிறது சென்டரில் இருக்குது. ஸோ ஆங்கிள் எம்ங்கிறது என்னது, இட் இஸ் அ காமன் ஆங்கிள் இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு. ஏஎம்ங்கிறது காமன் சைடு. ஸோ இது கான்குரண்ட்டா அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணது தான் ஃபோர்த் ஒன். ஓகே, ஸோ PM is equal to MQ. It is given for the question. That means அந்த கான்குரண்ட்னு சொன்னோமா, AMP is equal to MQ அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் செகண்டு தேர்டும் இருக்கும், இங்கேயும் செகண்டு தேர்ட், ஆனால் அது ஆர்டர் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா PM equal to QM அப்படின்னு இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ இட் இஸ் given in the question. And செகண்ட் ஒன் என்னது, ஆங்கிள் எம் ரெண்டுலேயுமே ஆங்கிள் எம்ங்கிறது சென்டர் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ given. And the third one என்னதுன்னா AM equal to AM. AM equal to AMனா it is given. ஓகே, இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸில் AMங்கிறது காமன் சைடு. ஸோ PMங்கிறது ஈக்குவல், PMும் MQவும் ஈக்குவல், and AM சைடும் AM சைடும் ஈக்குவல், ஆங்கிள் M ஆங்கிளும் ஈக்குவல். ஸோ வாட் ரூல் இது, SAS concurrence rule படி the two triangles concurrent. Okay, so common side for both the triangles, I mean AM equal to AM is a common side, and by SAS concurrence rule the two triangles are concurrent if the two sides and the included angle one are respectively equal to the two triangles, two sides and the included angle of the other. So இங்கே two sides common ஈக்குவலாக இருக்குது and one included angle. அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஸோ SAS கான்குரன்ஸ் படி இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் என்னது, ஈக்குவல். புரியுதாமா? டூ ட்ரையாங்கிள்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். AM காமன் சைடு, இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு AM இருக்குது. PM equal to MQ. இந்த கான்குரண்ட் படி நம்ம செகண்ட் தேர்டு, இங்கேயும் செகண்ட் தேர்ட் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த காமன் சைட். அண்ட் எம்ங்கிறது தான் சென்டர் ஆங்கிளாக இருக்குது, இதுலேயும் எம்ங்கிறது தான் சென்டர் ஆங்கிள். ஸோ ஆங்கிள் எம் வந்து ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ இந்த கான்குரண்ட் ரூல் படி, SAS கான்குரன்ஸ் ரூல் படி the two triangles are concurrent. Okay, and the next one, fourth sum, in triangle ABC angle A equal to 30 degree. Fourth sum, in triangle ABC angle A equal to 30 degree, B equal to 40 degree and angle C equal to 110 degree. In triangle PQR angle P 30 degree, angle Q 40 degree, angle R equal to 110 degree. Listen student, here two triangles ABC and PQR, three angles மே ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லிசன், இங்கே நம்மளுக்கு என்ன ரூல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, SSS த்ரீ சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், அண்ட் அந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸில் த்ரீ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா SAS டூ சைட்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் இருக்கணும், அண்ட் ASA தட் மீன்ஸ் டூ ஆங்கிள்ஸ் இன்க்ளூடட் சைடு இருக்கணும். தென் லாஸ்ட் ஒன் RHS ரைட் ஆங்கிள் hypotenuse side equal and one of the side is equal. So இந்த four rules தான் பார்த்தோம். இங்கே angles பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ angles equal அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோர் ரூல்ஸ்லையுமே இந்த AAAங்கிற ரூல்ஸ் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கான்குரன்ஸ் கிரிட்டீரியன்.
So it is not satisfied. So the question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த measurement கொடுத்துட்டு a student says that triangle ABC concurrent PQR by AAA concurrence criterion is he satisfied why or why not. So AAA concurrence criterion இல்லை நம்மள்ட்ட அப்படி தானே ASA இருக்கு SAS-லாம் இருக்கு. So the two triangles-ல இருக்கிற 3 measurement equal-ஆ இருக்கலாம். So the student is not satisfied because there is not criterion for AAA concurrence rule. So அந்த AAA concurrence rule ஒன்று கிடையாது. ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை. ஓகே நம்மளுக்கு வந்து 2 angles 1 side included side அப்படிங்கிற கிரிட்டீரியன் இருக்குது. 2 sides and 1 angles included அந்த மாதிரி உள்ள கான்குரன்ஸ் இருக்குது. AAA ஐ மீன் 3 ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற கிரிட்டீரியன் வந்து அந்த கான்குரன்ஸ் ரூலில் இல்லை. அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை. அண்ட் 5th one, in the figure the 2 triangles are concurrent, the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT concurrent what. So 2 triangles கொடுத்துருக்காங்க RAT and NWO அப்படிங்கிற 2 triangles இருக்குது. இல்லாட்டி WON அப்படிங்கிற triangles இருக்குது. ஸோ இந்த RAT trianglesக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற பார்ட்ஸை நம்ம வந்து ரைட் பண்ணோம். ஸோ the 2 triangles, name of the 2 triangles is triangle RAT and triangle WON. okay and listen. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். one side is equal AT and listen, AT is equal to ON. okay and the AR is equal to OW. listen, AT is equal to ON and AR is equal to OW and angle R is equal to angle W. okay and angle A is equal to angle O and angle T, I mean இந்த 3 இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி 3 இங்கே எங்கே இருக்குது angle Nல. ஸோ angle N, angle T is equal to angle N. ஸோ ஒரு கிரிட்டீரியா நம்ம யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் கான்குரன்ஸ் கிரிட்டீரியா யூஸ் பண்ணி இந்த 2 triangles concurrent அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே ஸோ AT and ON is equal. okay it is given in your question and AR is equal to OW. it is also given and the next நம்ம ஒரு 2 sides சொல்லிட்டோம். ஸோ 1 ஆங்கிளை வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா SAS கான்குரன்ஸ் படி இந்த 2 trianglesோடைய கான்குரண்ட் பார்ட்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணிடலாம். and angle A is equal to angle W because AT இங்கே வந்து ON சொன்னோம். AR is equal to OW. okay listen, AT and OW equal சொல்லியிருக்கோம். sorry, AT is equal to ON, AR is equal to OW and included angle A இருக்கு. இங்கே included இந்த 2 sidesக்கு included என்ன இருக்குன்னா angle O. so 2 sides and included angle இருந்ததுனா SAS concurrence படி the 2 triangles என்ன trianglesனா RATயும் WONங்கிற triangleம் concurrent அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே 2 sides நம்ம எழுதியிருக்கோம் given and angle A is equal to angle O, it is given. okay included angle இருக்கு அந்த 2 trianglesக்கு. ஸோ RAT is equal to RAக்கு வந்து நம்ம இங்கே ARன்னு போட்டிருக்கோமா, RA equal to அப்போ என்ன வரும் WOன்னு வரும். ஓகே WO, இந்த RAங்கிற பிளேஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன போடணும் WO and angle அப்புறமா என்னது AT is equal to ON. AT எங்கே இருக்குது the second one. ஸோ ONங்கிறத நம்ம அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிடலாம். ஆங்கிள் ஏங்கிறது சென்டரில் இருக்குது, இங்கே ஆங்கிள் ஓங்கிறது சென்டரில் இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம எழுதினா தான் அந்த ரூல்ஸ் படி கரெக்டாக வரும். ஓகே ஸோ SAS கான்குரன்ஸ் ரூல் படி என்னது the 2 triangles triangle RAT is a concurrent to triangle WON. the remaining sums next classல நம்ம பார்ப்போம். ஓகே 6, 7, 8, 9. ஸோ லேர்ன் தர example 9 exercise 7.2ல 3rd, 4th, 5th sum. okay thank you.